लई जरासंध ने भगवान कृष्ण से चढ़ाई कर दी। बड़ी भारी लखां करोड़ां दी फौज लैके, कई खूनियां फौज लैके हमला कर दिता। जंग होया। जंग एक बारी नहीं 24 बार, 23 बार तो भगवान कृष्ण जी ने उन्हें छड्ड दिता सीगा। हर वारी हार जांदा सी, शरणी पै जांदा सी, बड़ा मकार सी, उन्हें माफ कर देंदे सी। फिर जाके फौजां लैके दोबारा फिर लड़न आ जांदा सी, फिर छड्ड दिंदे सी, फिर आ जांदा सी, फिर छड्ड दिंदे सी, फिर आ जांदा सी। उहदे नाल जिहड़े महाराज कृष्ण जी दे युद्ध होए ने, वो श्री दसम ग्रंथ साहब विच महाराज ने लिखे ने। दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए। ये साध संगत जी भागवत पुराण दे 10वें स्कंद की कथा है, जिहदे 90 अध्याय है। वो महाराज ने ट्रांसलेशन की, अनुवाद किया, पर अखर टू अखर नहीं किया, क्योंकि भागवत पुराण दास ने चंगी तरह वाचिया। उहदे विच दसम स्कंद विच एक दा राधा जी की कथा नहीं आती। भगवान कृष्ण जी का राधा नाल जो प्रेम है, वो राधा का नाम ही नहीं आता भागवत विच, पर होर ग्रंथां च आउंदा। जिवें जयदेव जी ने लिखिया गीत गोविंदम, उहदे विच राधा ते कृष्ण दे प्रेम की कथा है। होर भी पुरातन ग्रंथां च है। दूजा दसम कथा जिहड़ी भागवत पुराण दी है, उहदे विच खड़ग सिंह दा युद्ध भी नहीं आउंदा। होर जंग युद्ध का जिक्र आउंदा, पर खड़ग सिंह का नाम नहीं आउंदा। खड़ग सिंह का युद्ध कलगीधर पातशाह ने अपने अनुभव चों प्रगट किया। ये सतगुरां दा अपना अनुभव है। उन्होंने इस तरीके नाल वर्णन किया भी जदों मेरे सिंह पढ़नगे, इहो जे जंगी योधे बन जाणगे, इहो जे सूरमे बन जाणगे। जिवें बाबा सुमेर सिंह जी पटना साहब वाले लिखते ने भी कलगीधर, श्री कलगीधर ब्रह्म ज्ञानी यों जी मैं जी आनी, सिंह पंथ निर्माण कीजिए जंगी जोगी ज्ञानी। कलगीधर पातशाह ने मन च विचार की भी सिंह पंथ निर्माण कीजिए, इहो जिहा पंथ साजिए जंगी भी होवे, जोगी भी होवे, ज्ञानी भी हो। जंगी जोगी ज्ञानी। खालसा पंथ जंगी भी है, खालसा पंथ रब नाल जुड़िया होया जोगी भी है, ते खालसा पंथ जोग ते भोग दा ज्ञान भी रखदा। सारे गुण महाराज सच्चे पातशाह ने देने सन। इहो जी बाणी रची। सिंह साहब बाबा संता सिंह जी कथा सुनाया करते सी भी खड़ग सिंह दा युद्ध महाराज पोथी कमर कस च रखते सीगे ते आप नितनेम करते सी। ते जिहड़े पुरातन सिंह सी ना, हुण तां जाप साहब नहीं साथों पढ़िया जाता। पुरातन सिंह 10 लगभग कंठ हुंदा सी। असीं जिन्हां महापुरुषां तो विद्या पढ़ी वो दसदे सी भी महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब नूं सारा 10 ग्रंथ कंठ सी। बाणी पढ़ पढ़ के कंठ हो जांदे सी। तो ये जिहड़ा खड़ग सिंह युद्ध है, ये सारा सिंघां ने कंठ कीता हुंदा सी, तां कि वो जदों अमृत वेले उठदे बाणी पढ़दे, ये भी नाल पाठ करदे ते उन्हां दी सुरत उस मंडल चली जांदी जिहड़े मंडल च महाराज ने जाके कथा लिखी है। ते वो फिर जंगी सूर में 1.25 लाख दे नाल जा टकरांदे, हाथियां दे दंद पट दिंदे, शेरां दे जबाड़े पाड़ दिंदे, इहो जे मुगलां पठाणां दे दंद खट्टे कर दिंदे। महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये कथा चंडी चरित्र पहला, चंडी चरित्र दूजा, चंडी दी वार ते सारे दसम दी बाणी ते उहदे विच खड़ग सिंह दा युद्ध, ये बाकमाल बहुत उच्चे पाए की रचना है। अज अफसोस है भी सानू सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ियां दातां दित्तियां सी ना भुलदियां ही जा रही। ना सानू काव्य का ज्ञान है, ना अलंकारां का ज्ञान है, ना छंद शास्त्र का पता है, ना ही व्यंजना का पता है, ना अभिधा का पता है, ना लक्षणा का पता है, बस निंदा का पता। बिना मतलब जिन्हों ने कभी जपजी साहब नहीं पढ़िया, वो महाराज दसम की बाणी के उत्ते बड़े बड़े लम्बे लेख लिखी जाते हैं व्हाट्सएप के उत्ते, पता कुछ भी नहीं होता। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करे सानू ये भावना बने भी जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब की अकाली रबी बाणी का सानू ज्ञान होवे, उथे 10वें पातशाह की महाप्रचंड तेज वीर रस वाली बाणी का भी ज्ञान होवे।
आओ खड़ग सिंह जी के युद्ध की कथा सत्कारयोग ज्ञानी बलविंदर सिंह जी पाठ कर रहे हैं, सरवण करिए, प्रेम नाल आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। अथ खड़ग सिंह युद्ध कथनम। अथ एक ऐसा शब्द है जिहदे बारे असीं विद्वानां महापुरुषां तो सुनिया कि यह ब्रह्मा का मूँह पाड़ के निकलिया। अथ अथ मैंने हुण ना अंग्रेजी वाले कहते हुण, इस तो अगे बस नैक्सट टाइम बस असीं हुण लगे हाँ करन, जिहड़ा काम नाल दी नाल करना बोलना उस तो पहला लेना अथ। अथ मैंने हुण खड़ग सिंह दे युद्ध का कथन करांगे। उन्हें जो जंग कीता सी गुरु साहब ने अपने अनुभव च देखिया, 10वें पातशाह महसूस किया, फीलिंग की, जो उपरों उतरिया अनुभव दे विच वो कलम दे नाल लिखिया। श्री पौंटा साहब की धरती ते जमुना के कंढे ते बाजा वाले प्रीतम बैठे बाणी उचार रहे हैं। महान शहीद गुरु घर के श्रोमणी लिखारी भाई मनी सिंह लिख रहे हैं। हुण खड़ग सिंह के युद्ध की कथा शुरू होती है। हाँ जी, दोहरा दोहरे छंद विच पहला इहदा कथन करते हैं, उच्चारण करते हैं, भूमिका बनते हैं। तेह भूपत को मित्र एक कहते ओ जिहड़ा राजा सी ना जरासंध कंस दा सहुरा, ओदा एक मित्र सी, खड़ग सिंह तेह नाम, ओदा नाम राजा खड़ग सिंह सी। पैरे सवर समुद्र बहो, ओ कहते ओने जंग दे कई समुंदर तरे सी, पैरे मैंने तर गया सी, जंग दे समुंदर तरे सी। एक तां समुंदर पानी दे ने, एक जंग दे समुंदर। जंग दे समुंदर च कोई कोई सूरमा नितरदा है। भाई नंद लाल जी लिखते कि बहरे तहार दमिंदा निहंग। भाई नंद लाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं निहंग लिखिया। निहंग का मतलब होंदा मगरमच्छ। वो समुंदर दे विच तरदा, कहंदे पानी च रहना ते मगरमच्छ नाल दुश्मनी करनी, ये कहंदे बड़ा औखा काम है, निभदी नहीं। जंग दे समुंदर दा मगरमच्छ गुरु गोबिंद सिंह, जिवें जंग दे समुंदर च मगरमच्छ होवे ना, वो किसी नूं टिकण नहीं दिंदा। इहदा जंग विच जदों 10वें पातशाह आ जांदे हैं ना, उन्हां दे अगे कोई खड़ नहीं सकदा। ये भाई नंद लाल जी ने लिखिया कि बहरे तहार बदमिंदा ने, कि जंग दे समुंदर दे मगरमच्छ जोधे निहंग कड़ियाल सूरमे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। अज इत्थे पैरे शब्द लिखिया, नाल समर समुंदर लिखिया। समर कहते ने जंग नूं, समुंदर कहते ने ओशन नूं। कहते जिहड़ा जंग दा समुंदर है, जंग दा समुंदर कई बार तरिया किसने? खड़ग सिंह ने। हाँ जी, महारथी बलधाम, महारथी बलधाम, वो बल दा खजाना सी। इन्ना वो बली सीगा भी उन्हें शेरां दे जवाड़े पाड़ दिते, उन्हें हाथियों के दंद पुट दिते, उन्हें बड़े बड़े सूरमियां दे मुंह मोड़ दिते। हाँ जी, क्रोध तो है अत मन विखे, बड़े गुस्से विच आके वीर रस विच आके चार भूत तेह साथ, कहते उहदे नाल युद्ध करन लई 4 राजे श्री कृष्ण जी वल्लों गए हन। युद्ध करन हाथ क्यों चलियो, कहते ओ खड़ग सिंह भगवान कृष्ण जी नाल युद्ध करन चलिया है। अमित सैन ले साथ, खड़ग सिंह अपने नाल बड़े बड़े सूरमियां दी गिनती कोई नहीं, एडी बड़ी सेना लेके आया है। छपै खड़ग सिंह बर सिंह और नृप गवन सिंह बर, कहते एक योधे दा नाम श्रोमणी योधे दा नाम खड़ग सिंह है, ਉਹਦੇ नाल बर सिंह ਅਤੇ राजा गमन सिंह है। धर्म सिंह भव सिंह बड़े बलवंत योद्धकार, और धर्म सिंह ते भव सिंह बड़े बल वाले योधे ਹਨ, सूरमे ਹਨ। रथ अनेक संग लिए सुबट बहु गाजत सज्जत, कहते बड़े सोहने सोहने रथां ते सवार ਹਨ, सूरमे बड़े वाजे बजा रहे ने, वाजियां गाजियां नाल सजे धजे योधे जंग दे मैदान च आ गए ने। 10,000 गज मत चले कन्नी अर्जम गज्जत, 10,000 मस्त हाथी उन्हां दे नाल, 10,000 हाथियां दी सेना है। घनी अर्जम गज्जत, जिवें बदल नहीं गजदे हुंदे, काले काले बदल गजदे इदां गरजदे होए सूरमे ते हाथी चिंगाड़दे होए, सारे वजदे होए, रौला गौला पांदे हुए जंग दे मैदान च आ गए।
ਮਿਲ ਘੇਰ ਲਿਓ ਤਿਨ ਕਉ ਤਿਨੋ ਸੋ ਕਉ ਸਿਆਮ ਜਸ ਰਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀ ਸ਼ਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਖੱਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਆਮ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਈਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਨਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਛਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਿਤ ਭਾਵ ਸਮੈ ਕਨ ਘਟਾ ਜਿਉ ਘੋਰ ਮਨੋ ਨਰ ਬੋਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਸ ਬਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਅਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਰ ਬੋਲਿਓ ਸੂਰਮੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਦਵ ਕੀ ਸੈਨਾ ਹੁਤੇ ਨਿਕਸੇ ਭੂਪ ਸੋਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਯੋਧੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ 4 ਰਾਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਰਸ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਾਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਤਵੰਤ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਰਾਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਔਰ ਚਲੇ ਮਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਆਇਓ ਇਨਕੋ ਅੰਤ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਸ ਮਹਾ ਅਵਸਾਰ ਕੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰ ਸਿੰਘ। ਕੋਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ 4। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਚਾਰੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ। ਜਾਦਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਤਬੈ। ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਸੇ ਅਤ ਬਲ ਧਾਰ। ਇਹ ਅਤੀ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਦਿਸ ਕੇ ਚਤੁਰ ਨ੍ਰਿਪ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਵਹਿਲੀ ਨੇ ਮਾਰ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾਤੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਦੀਨੋ ਇਨਹੇ ਸੰਘਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਚਾਰੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਔਰ ਤੇ ਔਰ ਨਰੇਸ਼। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੱਲੇ ਤਿਨ ਸੰਗ ਮਹਾਦਲ ਲੀਨੋ। ਮਹਾਦਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲਿਓ ਬਰ ਸਿੰਘ ਸੁਕੋਪ ਪਰਬੀਨੋ। ਔਰ ਬਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਾਚੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਥਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ, ਜੰਗੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਓ ਮਤ ਸਿੰਘ ਸਜਿਓ ਤਨ ਕੌਚ। ਔਰ ਮਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੌਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਨ ਅਸਤਰਨ ਮਾਂਝ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਣਾ, ਚੱਕਰ ਚਲਾਣਾ, ਗਦਾ ਚਲਾਣੀ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਬਰਛਾ ਬਰਛੀ ਨੇਜਾ ਚਲਾਣਾ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਏ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇਸ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਫਿਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਚਾਰ ਹੀ ਭੂਪਨ ਆਹਵ ਕੀਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਤਾ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਰ ਖੰਡੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਤ ਚਾਰੋ ਭੂਪਤ ਲੜੇ। ਇਧਰ ਚਾਰੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਤ ਦੋ ਦਿਸ ਕੀ ਲੜਤ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਬਲ ਸੈਨ ਚਤੁਰੰਗ। ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਚਤੁਰੰਗਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਚਤੁਰੰਗਨੀ ਸੈਨਾ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਿਆਂ 'ਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਜ ਸੈਨਾ, ਹਾਥੀਆਂ, ਗਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਥ ਸੈਨਾ, ਰਥਾਂ ਦੀ, ਰਥਾਂ ਦੇ। ਘੋੜ ਸੈਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਸੈਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪੈਦਲ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਪੈਦਲ, ਹੈਦਲ, ਗੈਦਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੈਦਲ ਮੈਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੈਦਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਥ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਕਬਿਤ ਰਥੀ ਸੰਗ ਰਥੀ, ਮਹਾਰਥੀ ਸੰਗ ਮਹਾਰਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਥੀ ਸੰਗ ਰਥੀ, ਰਥ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਥ ਵਾਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਥੀ ਸੰਗ ਮਹਾਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਥੀ ਸੰਗ ਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਥ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਥ ਵਾਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਥੀ, ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਰ ਸਿਉ ਸਵਾਰ ਅਤ ਕੋਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਔਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਰ ਸਿਉ ਸਵਾਰ ਅਤ ਕੋਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ, ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਵਾਰ ਸਿਉ ਸਵਾਰ, ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਤ ਕੋਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਦਲ ਸਿਉ ਪੈਦਲ ਲੜਤ ਭਏ ਰਨ ਵਿੱਚ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਸਿਉ ਪੈਦਲ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਯੁੱਧ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ ਮਨ, ਰਾਖਿਓ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ ਮਨ, ਮਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।
ना राख्यो है ग्रहण में, पिछे घर विच नहीं घर भी मेरे बच्चों का की बनना, वो चिंता ही छड़ दी है। सिर्फ एको पासे जिहड़ा बंदा पिछे सोचदा ना वो जंग नहीं लड़ सकता। जंग का नाम अगे महाराज ने लिखिया, जंग का नाम ही बुरा है, युद्ध की बात बुरी सब ते। गल्लां करनियां सौखियां, मैं कथा कर लैनी तुसीं सुन लैनी। कथा करनी भी सौखी, जंग की कथा सुन भी लैनी सौखी। पर खालसा जी जदों बंब वरदे ने, गोले चलते ने, तीर चलते ने, उथे छाती सामने डाहनी बड़ी औखी है। ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ ਹੀ कर सकते हैं। तो महाराज कहते जुद ही मैं राख्यो मन राख्यो ग्रहण में, घरां विच बिरती नहीं जा सूरमे। हाँ जी, सैथी जमदार दरबार कसी श्याम का है। हाँ सैथी, सैथी कहते आ जिहड़ी बरछी सै हथी दे 100 हथ हुंदे ने, कई पासे मारदा हुंदा, इहनूं सै हथी कहंदे ने। बड़े सूरमे वार करदे बरछी दे नाल। सै हथी जमदार आ जिहड़ी कटार कमर कसे दी, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਘਣੀ ਸਿਆਮ ਕਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੀਆਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਟਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੰਜਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਸਲੀ ਤਰਸੂਲ ਬਾਣ ਚਲੇ ਤਾਹੀ ਛਿਨ ਮੈਂ। ਮੂਸਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਛਾੜ ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। दंतन से दंती पे बजंतरन से बजंती लड़ियो। दंतन से दंती, दंत कहते ने हाथी, दंती हाथी ਨੂੰ ਦੋ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਤਨ से दंती, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜੰਤਰਨ से ਬਜੰਤਰੀ ਲੜਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਤੁਰਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ युद्ध मच गया भी उन्होंने भी आपस में टक्कर हो गई, नगारे वालियां दी नगारियां नाल ते रणसिंघे वजाउण वालियां दी रणसिंघियां नाल तलवार खड़क रही है। चारण से चारण भिड़ियो है ताही रण में। ते चारण जस गाण वाले भट्ट जेड़े ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਗਰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਚਾਰਨ ਸੰਚਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਬਾਹਰੋ ਸਰ ਸਿੰਘ ਹਤਿਓ ਰਿਸਕੈ। ਫਿਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਰ ਲਿਓ ਜਬ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨਿਓ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੀਸ ਕਟਿਓ। ਔਰ ਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਧੜ ਤੋਂ। ਲਗ ਜਾਦਵ ਸੈਨ ਗਈ ਤਬ ਹੀ। ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ। ਨਭ ਮੈਂ ਗਨ ਕਿੰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇਸ ਕੀ। ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਜ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਉਪਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਗਾਵਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਛੇ ਭੂਪਨ ਕੋ ਛੈ ਕੀਓ। 6 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬਲ ਧਾਮ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਬਲੀ ਬਲ ਧਾਮ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਭੂਪਤ 3 ਬਾਰ। ਫਿਰ ਹੋਰ 3 ਰਾਜੇ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਢਾਏ ਲੜੈ ਸੰਗਰਾਮ। ਉਹ 3 ਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ ਅਰਨ ਸੀਸ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਬਰਨ ਸੋ ਕੁਮਾਰ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ। ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਈ ਜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਰਨ ਰਹਿਓ। ਅੱਗੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਖੜਾ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੂਏ ਜੇ ਗੱਭਰੂ
ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ तीनों संघार ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਪ ਵੰਡੇ ਰਨ ਮੈਂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰਿਸ ਕੇ ਬਹਰੋ ਧਨ ਬਾਨ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ, ਸਿਰ ਕਾਟ ਦੇ ਬਹੁ ਸਤਰਨ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਥੇ ਜੋ ਤੀਰ ਕੱਢੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੀਰ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਅਰਧ ਚੰਦਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਅਤਰਨ ਲੈ ਪੁਨ ਜੁੱਧ ਕੀਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤਰ। ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਜਰ ਕਟਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਮ ਰਾਵਣ ਸੈਨ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਗਵ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਉਂ ਦਲ ਮਾਰ ਵਿਧਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਨ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਸ੍ਰਿੰਗਾਲਨ ਗੀਦਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਪਿਸ਼ਾਚ, ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਗਿੱਧਾਂ ਤੇ ਇੱਲ, ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਭੂਤਾਂ, ਇੱਲਾਂ, ਕਾਗੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਭਖਿਆ, ਹੁੰਮੜ ਧੁੰਮੜ ਜਾਗੀ 31 ਸੂਰਿਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਭੂਤ, ਪਿਸ਼ਾਚ, ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਲਨ ਗੀਦਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗਨ ਸਰਾਉਣ ਅਗਾਏ ਪੀਓ। ਅੱਜ ਕੇ ਖੱਬਰ ਭਰ ਭਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਖੜਗ ਲੈ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਹੈ ਅਨੁਰਾਗ। ਰੁਦਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਰੁਦਰ ਰਸ। ਵੀਰ ਰਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾੜਾ ਭਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਦਰ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਭੜਥੂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੁਦਰ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਰ ਰਸ। ਉਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਂ ਡੋਲ ਤਰਨ ਨਿਡਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਨੋ ਖੇਲ ਤਫਾਗ। ਉਹ ਇਉਂ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਗ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਫਾਗ ਹੋਲੀ, ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਫਾਗ ਖੇਡਦੇ, ਰੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੱਫ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਨੋ ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ। ਸਵਈਆ ਬਾਣ ਚਲੇ ਤੇ ਕੁੰਕਮ ਮਾਨਾ ਹੋ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਛਾੜ ਛਾੜ ਕਰਦੇ, ਬਾਣ ਚਲੇ ਤੇ ਕੁੰਕਮ ਮਾਨੋ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣ ਚਲੇ ਤੇ ਕੁੰਕਮ ਮਾਨੋ, ਕੁੰਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਕੇਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰ, ਗੁਲਾਲ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਲਾਲ ਅਫਸਾਨੀ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ, ਜ਼ਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਸਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇ ਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੁਕਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣ ਚਲੇ ਤੇ ਕੁੰਕਮ ਮਾਨੋ,
ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕੇਸਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, मूठ गुलाल की सांग प्रहारी। ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗ ਪਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਛੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ। बांध चले ते कुंकम मानो मूठ गुलाल की सांग पर हारी। सांग मैंने बड़ी लोहे की छड़ वाली बरछी, जिहदे डांग नहीं हुंदी, सारा लोहा ही लगा हुंदा। वो सांगा भर भर के मारियां जा रही ने, मानो गुलाल सुटते ने सूर में। ढाल मनो डफ माल बनी। एक डफ हुंदी है इदां दी, ओ जिहड़ी गाण वाले वजांदे ने, उत्ते घुंघरू जे लगे हुंदे ने, ਉਹਨੂੰ ਡਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰ ਮਥੁਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਹੋਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਡਫ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਡਫ ਮਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਛੁੱਟੇ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, श्रावण भरे पट वीरन के। ਆਹਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਲਹੂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਪਮਾ ਜਨ ਘੋਰ ਕੇ ਕੇਸਰ ਡਾਰੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਲਹੂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸੂਰਮੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਲ ਤਫਾਗ ਕੇ ਵੀਰ ਲੜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਤਫਾਗ ਇਹ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਲਾਸੀ ਲਿਏ ਕਰਵਾਰ ਕਟਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਲਾਸੀ ਇੱਕ ਛੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀਕ ਛੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਲਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਲਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਟਾਰੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਲਾਸੀ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਅਤ ਲੜਤ ਹੈ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸ ਰੁਦਰ ਹੈ ਅਨੁਰਾਗ। ਔਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣ ਚੰਚਲਤਾ ਬਹੁ ਕਰਤ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਦਾ ਛਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਨਟਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਸਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੋ ਕਹਿ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਰਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਸੋ ਧਵਾਏ ਤਹੀ ਰਥ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਥ ਚਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, 7-7 ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਰਥ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਸੂਰਨ ਪੈ। ਔਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਹੱਥਨ ਕੋ ਅਰਥਾਵ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੰਦ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਰ ਕਟਾਰਨ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਟਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਉਚਾਰ ਕਰੇ ਮੁਖ। ਮਾਰ ਲੋ ਮਾਰ ਲੋ ਮਾਰ ਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ।
ਜੋ ਕਰ ਨਿਤ ਅਵਗਾਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੰਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ ਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਅਲਾਪ ਉਚਾਰਤ। ਮਾਰ ਲਓ ਦਾ ਅਲਾਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਦੇ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪਤ। ਮਾਰ ਲਓ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਦੇ। ਦੁੰਦਵ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਅਪਾਰਾ। ਬੜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਸਤਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਅਤਰ ਤਰਾਕ। ਔਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ, ਟੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਵੱਜਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੜਾਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਾਲਨ ਕੋ ਠਨਕਾਰਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਣਕ ਤਾਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਝ ਗਿਰੇ ਧਰ ਰੀਤ ਕਹਿ ਦੇਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਝੂਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਰਾਨਨ ਦਾਨ ਵੱਡੇ ਰਜਵਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਨਟ ਕੋਪਲ ਰਹਿ ਭੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਟ ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁੱਧ ਕੀ ਠੌਰ ਕੇ ਨਿਰਤ ਅਖਾਰਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਧ ਕੀ ਠੌਰ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਛੱਡੀ ਇਸ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਛਡਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਰਸੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਰਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਧ ਕੀ ਭੂਮ ਕੇ ਨਿਰਤ ਅਖਾੜਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਕਿ ਨਿਰਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਰਣ ਭੂਮ ਭਈ ਰੰਗ ਭੂਮ ਮਨੋ। ਰਣ ਭੂਮ ਭਈ ਰੰਗ ਭੂਮ ਮਨੋ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਭੂਮੀ। ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਰਾਧਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਤਭਾਮਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਪੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਭੂਮੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਮਲਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਠਣਕਾਰ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੀ, ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨਾਂ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਬੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣ ਭੂਮ ਪਈ ਰੰਗ ਭੂਮ ਮਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੋਣਾ ਦੁੰਦਬ ਬਾਜੇ ਮਿਰਦੰਗ ਹੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਧੁੰਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਰੰਗ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ, ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੰਗ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਰਦੰਗ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਬਰੀਕ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੰਗ ਭੂਮੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਣ ਭੂਮੀ, ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੰਗ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਸਤਰਨ ਕੇ ਪਰ ਅਤਰ ਲੱਗੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਤਕਾਰ ਤਰਾਕਨ ਤਾਲ ਲਿਓ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਤਾੜ ਦਾ ਤਾਲ ਵੱਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਮਰਦੰਗ ਦੇ, ਤੋਂ ਤਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਰਦੰਗ ਦੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਲ, ਤਿੰਨ ਤਾਲ, ਝੱਪ ਤਾਲ, ਰੂਪਕ ਦੀਪਕ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤਾਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਲਾਗਤ ਝੂਮ ਗਿਰੇ ਮਰ ਕੇ ਭੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਝੂਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਨਨ ਮਨ ਹੁਦਾਨ ਦਿਓ। ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਵਾਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਕੇ ਲੜੈ ਨਟ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨ੍ਰਿਪ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਸੋ ਰਾਗ ਕੀਓ। ਮਾਰ ਲੋ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਤੋ ਜੁੱਧ ਹਰ ਹੇਰ ਕੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹਨ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਏ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਟ ਲਾਇਕ ਸੈਨ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਯੋਧਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੜੈ ਸੋ ਯਾ ਸੰਗ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਭੜਥੂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਿਤਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਘਨ ਸਿੰਘ ਘਾਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਜੋਧੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਘਾਤ ਸਿੰਘ, ਘਨ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਦਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਉਹ ਗਰਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਘਾਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਜਾਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਭਟ ਤੇ ਸੋਧੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਕਿਸੇ ਸੁਭਟ ਕੋਲੋਂ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਨਸੁਰ ਸਿੰਘ ਕਮੰਡ ਸਿੰਘ ਧਾਏ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਘਨਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀ ਕਮੰਡ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਹੋ ਚਾਰੋ ਕਾਲ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਘਨ ਸਿੰਘ, ਘਾਤ ਸਿੰਘ, ਘਨਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਮੰਡ ਸਿੰਘ, ਢੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ, ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਨਿਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਤਬ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਚਹੂਨ ਸਰ ਮਾਰੇ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਸਿਆੰਦਨ ਅਸਵ ਸੂਤ ਸਭ ਕਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਥਵਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਨ ਸਾਹਿਤ ਜਮ ਲੋਕ ਪਠਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਨ ਸਿੰਘ, ਘਾਤ ਸਿੰਘ, ਕਮੰਡ ਸਿੰਘ, ਘਨਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਚਪਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚਤੁਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਚਪਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਤੁਰ ਸਿੰਘ। ਚੰਚਲ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਾਨ। ਔਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚੌਪ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਸਿੰਘ। ਚੱਚੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਮਹਾਰਥੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਛਤਰ ਸਿੰਘ ਅਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਛਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਤਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੰਡ ਔਰ ਸਤਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਚਮੂ ਪਤ ਅਤ ਬਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮੂਪਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭੋਜ ਬਲ ਤਾਹੇ ਅਖੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਡੋਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਸੋਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡੇ ਬਲੀ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਭੂਪ ਦਸੋ ਰਿਸ ਕੈ ਕਬ ਸਿਆਮ ਇਹ 10 ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਯੋਧੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹੈ ਖੜਗੇ ਸਕੇ ਉਪਰ ਧਾਏ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਵਤ ਹੀ ਬਲ ਕੈ ਧਨ ਲੈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 10 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਖੰਗਨ ਤੇ ਬਹੁਬਾਨ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਚੜਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਛਾੜ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੀਰ ਸਿੱਟਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ ਹਨੇ ਸਤ ਦੋਏ ਹਰ ਗਏ ਸਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਹਨੇ ਸਤ ਦੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ 200 ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 200 ਘੋੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਰ ਗਏ ਸਤ ਤ੍ਰੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਵੀਰ ਮਹਾ ਤਬ ਕਾਏ ਔਰ 300 ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰ ਰਥੀ ਆਓ ਮਹਾਰਥੀ ਔਰ ਵੀਰ 20 ਰਥੀ, 20 ਰਥੀ, 20 ਜਿਹੜੇ ਰਥੀ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਥ 30 ਔਰ ਮਹਾਰਥੀ 30 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਯੋਧਨ ਮੈਂ ਜਮ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਗੁਣ ਧਾਏ ਹਨੇ ਸਤ ਗਏ ਹਾਇ ਦੋਏ ਸਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਏ ਹਨੇ ਸਤ ਗਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਏ ਦੋਏ ਸਤ ਔਰ 200 ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਯੁੱਧ ਪਦਾਂਤ ਹਨੇ ਰਨ ਮੈਂ ਔਰ 10,000 ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਥੀ ਔਰ 50 ਹਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਥੀ 50 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਬ ਸਿਆਮ ਕਹੈ ਸੋ ਤਹੀ ਛਿਨ ਮੈਂ ਕਵੀ ਸ਼ਿਆਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਹੂੰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਬਹੁ ਸੈਨ ਭੱਜੀ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਪਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਲੱਖ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗ ਕੀ ਹਰ ਕੋ ਬਨ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਗਰ ਮੈਂ ਖੜਗੇਸ ਬਲੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬਲੀ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਪ ਠਾਡੋ ਰਹਿਓ ਰਿਸ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਿਤ ਦਸੋ ਭੂਪਦਾਨ ਪਾਲਿਓ ਸੈਨ ਕੋ ਬਿਪਤ ਡਾਲਿਓ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਿਓ ਨਾ ਡਰੇ ਹੈ ਕਾਹੂ ਆਨਸੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ 10 ਭੂਪਤ ਰਿਸਾਏ ਸਮੁਹਾਏ ਗਏ ਫਿਰ ਖੁਦ ਰਾਜੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਆਏ ਸੋਹੇ ਭਇਓ ਮਹਾਸੂਰ ਮਾਨਸੋ ਉਹ ਮਹਾਸੂਰਮਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਖੜਗ ਸਿੰਘ। ਕਹੈ ਕਬ ਸਿਆਮ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਏ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਨ ਕੈ ਕਮਾਨ ਕੋ ਲਗਾਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨਸੋ ਉਹਨੇ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, 9 ਟੰਕੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਸਣੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹੀਏ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਥਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਜਰਾਜ ਭਾਰੇ ਔਰ ਯੁੱਧ ਕੇ ਕਰਾਰੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਰਾਜ ਭਾਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਰਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ।
ਦਸੋ ਮਾਰ ਡਾਰੇ ਤਿਨ 10 ਬਾਣ ਸੋ। ਔਰ ਉਹ 10 ਰਾਜੇ 10 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ 5 ਵੀਰ ਜਦ ਵੀਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ 5 ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਗਏ ਸੋ ਅਰ ਪਰ ਦੌਰ ਉਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਕਤ ਸਿੰਘ ਅਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ਕਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਛਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸ਼ੋਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਰਠਾ ਛਲ ਬਲ ਵੀਰ ਛਲ ਬਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਨਾਮ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਛਲਵਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਕੋ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਏ ਖੜਗ ਕਰ ਚਾਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਖੜਗ ਨਾਮ ਤੇਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਮ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਢਾਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਪਰ ਸੋ ਚੱਲਿਓ ਇਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਯੋਧੇ। ਚੌਪਈ ਜਬ ਹੀ 5 ਵੀਰ ਮਿਲ ਧਾਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਯੋਧੇ ਆਏ ਨੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਭ ਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਰ ਡਾਰੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ 12 ਜੋਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਯੋਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਬਲ ਵੰਡ ਅਖੰਡ ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀਤ ਲਓ ਹੈ ਜਗਤ ਜੇਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਲ ਕਰ ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਬਾਲਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਮਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਮਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਗਾਜਤ ਸਿੰਘ ਲਏ ਅਸਤਾਇਓ ਜਗਾਜਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਧਨੇਸ਼ ਕਿਰਪਾਵਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਧਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਬਲ ਪਾਇਓ ਔਰ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚਲਿਓ ਜਗ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਸ ਸਿੰਘ ਰਸਾਇਓ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰਮ ਸਿੰਘ ਲਏ ਸਕਤੀ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰਮ ਸਿੰਘ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੜਗੇਸ ਸੋ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਓ ਇਹਨਾਂ 12 ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਡ ਸੋ ਭਇਓ ਤਿਨ ਸੰਗ ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਲੀਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਸਾਜਿਓ ਕਵਚ ਨਿਖੰਗ ਔਰ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਖੰਜਰਾਂ ਔਰ ਕਵਚਾਂ ਸਜੋਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਖੜਗੇਸ ਬਲੀ ਕਹੋ ਸਿਆਮ ਭਨੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਭੂਪਨ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਠਾਡੋ ਰਹਿਓ ਦ੍ਰਿੜ ਭੂ ਪਰ ਮੇਰ ਸੋ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਹਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੈਕ ਡਰਿਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਪ ਸੋ ਓਪ ਬੜੀ ਤੇ ਆਨਨ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਪਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾ ਸ਼ਬ ਕੋ ਕਬ ਭਾਉ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਸ ਕੀ ਆਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਈ ਮਾਨੋ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੜਕ ਪਈ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਕੁੰਜ ਛੁੱਟੇ ਮਾਨੋ ਘਿਓ ਪਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਿਓ ਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੋਰ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 12 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਵੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ ਜੋ ਦਲ ਹੋ ਹਰ ਵੀਰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਸੀ ਸੋ ਤਉ ਕਛੂ ਅਰ ਮਾਰ ਲਿਓ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਅਯੋਧਨ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਜੀਏ ਮੈਂ ਕੋਨ ਕੋਪ ਭਇਓ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ ਦਇਓ ਘਟ ਗਇਓ ਦਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੜਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉ ਨਇਓ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਸੂਰ ਪ੍ਰਲੈ ਕੋ ਚੜਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ
ਇਹ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ। ਪਰਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋ। ਉਹ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲ ਸਾਗਰ ਕੋ ਸਭ ਸੂਕ ਗਇਓ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਨ ਕੀ ਭੁਜ ਕਾਟ ਦਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਕਾਟ ਦਏ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਥ ਬਾਜਨ ਸੂਤ ਸਮੇਤ ਸਭੈ। ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਥ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬ ਸਿਆਮ ਕਹੈ ਰਨ ਬੀਚ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਸੁਖ ਕੇ ਸੰਗ ਆਯੂ ਕੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਸੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਲੁੱਥ ਜੰਬਕ ਗੀਤ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਸਤਰ ਘਨੇ ਰਨ ਮਾਂਝਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਸੋ ਸੰਗਰ ਮੈਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਭਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸਵਈਆ ਦੁਆਦਸ ਭੂਪਨ ਕੋ ਹਨ ਕੈ। ਇਹ 12 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬ ਸਿਆਮ ਕਹੈ ਰਨ ਮੈਂ ਦੇ ਪਛਾਜਿਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾ ਗਿਆ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਹਦੂਰ ਘਨੋ ਦਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਮ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਦੇਵ ਰਾਜ ਬਿਰਾਜਿਓ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ। ਦਿਨ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਦੇਵਰਾਜ ਬਿਰਾਜਿਓ। ਦੇਵਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਵੱਡਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਵਰਾਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੂਰਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਜਤ ਹੈ ਖੜਗੇਸ ਬਲੀ। ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬਲੀ, ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੁਨ ਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਸਾਵਨ ਲਾਜਿਓ। ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗਰਜਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਪ੍ਰਲੈ ਜਿਉ ਕਿਰਾਨਨ ਤੇ ਵੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹਨੀਰਦ ਕੋਪ ਕਹਿ ਗਾਜਿਓ। ਪਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਔਰ ਕਿਤੀ ਜਗ ਵੀਰ ਚਮੋ। ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਨ੍ਰਿਪ ਇਉ ਪੁਰ ਖੱਤ ਦਿਖਾਏ ਭਜਾਈ। ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਭਟ ਆਏ ਭਿਰੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਭਿੜੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੀ ਸਭ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਅਸ ਸਿਆਮ ਭਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ ਧਾਏ ਕੈ ਆਏ ਕੈ ਕੀਨੀ ਲੜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਗਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਗਏ। ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਨੂੰ, ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ।
अंत वेले अखीर नूं ओड़क नूं लास्ट ओ जमां दी पूरी चले गए, यानी मर के ही गए, पिछे जिउंदे वापस नहीं मुड़े। हाँ जी, इन नाहक अपनी बेह गवाई, उन्होंने अपनी जान गवा ली। सो साध संगत जी, महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर जी की बाणी बड़ी भी रस वाली है, ते हर एक चीज का आनंद वखरा वखरा हुंदा है। शांत रस वाले नूं शांत रस विच आनंद आउंदा है, वीर रस वाले वीर रस विच आनंद आउंदा है। सो जैसा जैसा भाई किसी की अवस्था हुंदी है, उदां दी अवस्था के मुताबिक महाराज सच्चे पातशाह ने बाणी रची हुई है। सो आपां बाणा महाराज सच्चे पातशाह की बाणी का आनंद माण रहे हैं। बाबा जी का फुरना सी भी खड़क सिंह जोधी कथा करनी है, नाल रिकॉर्डिंग भी करनी है। सो महापुरुषों के बचन नाल ये अज इन्ना होया, 2-3 दिन होर समा रहेगा कि आपां फिर हाजरी भरांगे। महाराज साहब के कलगीधर के चरणों में अरदास करिया जे भी अपनी बाणी की जिन्नी वध तों वध सुधाई बख्श दे। बहुत सुंदर ढंग नाल ज्ञानी जी पाठ कर रहे सी। दास कोलों जिन्ने सच्चे पातशाह ने सेवा लई है वो प्रवान कर लेनी। अगले प्रकरणा फिर हाजरी भर के खड़क सिंह महाबली जोधे की कथा जो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने यह शाहकार महाकाव्य लिखिया सी, मेरे सिंह पढ़ के उदां दे बन जाणगे। ते एवें ते नहीं चमकौर दी गढ़ी दे विच 10-10 लाख दे मुकाबले ते वो निकले सीगे। अंदर उन्हां दे वो उदां दी सपेट भरी हुई सी, उन्हां दी सोच उदां दी बनी हुई सी, वो मौत नूं मखौला करदे सी। इस बाणी दा कमाल सी। कवि गवाल महाकवि होए ने, उन्होंने वचन लिखे ने, पढ़ के तिहारी बाणी श्रीमान गोबिंद सिंह जीवन मुक्त जन होए रहे अग में, साध में न शेरपण, शेर में न साधपण, दौपण देखिए आप ही के मग में। ये सच्चे पातशाह शेर दे साधुपणा नहीं हुंदा ते साध विच शेरपणा नहीं हुंदा, पर तेरे खालसे च दोवें चीजां ने। तेरा खालसा संत भी है, तेरा खालसा सिपाही भी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਭਰੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਾਥੇ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਪਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨੋ ਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾ ਦੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ। ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਸ ਸੁਨਿਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਨਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸੁਰ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਝ ਜਿਨ ਕਹੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਤੁਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਲੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹੈ
ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ ਮਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਸੁਰਾਤ ਲਾਈ ਰਾਇਆ ਕੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਗਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਦਿਲੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਲੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਠਾ ਗੁਰ ਤੁਮ ਪਾਹੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਬਨੇਰੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਿਆ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਕੀ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ सजे हुए दीवाना के अंदर सोदा रहराज साहब जी के पाठ होए आरती आरते जी के कीर्तन शब्द कीर्तन होया जी गुरबाणी की कथा होई कथा कीर्तन करदियां गुरबाणी पढ़दियां आप जी की चरण शरण विच विचरदियां होइयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी खिमा बख्शनी जी अगे तो समत बख्शिश करनी जी। बेअंत संगतां ने हाजरी भरी महाराज आप जी के चरण पर से आप जी को तिल फुल भेटा कीता लंगरां दे लई रस्तां वस्तां हाजिर कीतियां आप सरबत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटा रस्तां वस्तां दर प्रवान करनियां जी। दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन नाम दान बख्शिश करना चरनां दा सहारा चरनां दी प्रीति बख्शिश करनी जी। काम क्रोध लोभ मोह हंकार झूठ निंदिया चुगली तो आप हाथ दे के बचाउणा महाराज। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी
बाबा बिधि चंद साहब जी अपने दर घर की सेवा, नवे दरबार की सेवा, महाराज आप सरबत संगतां दासां सेवकां दे सीस ते मेहर भरे हाथ रख के आप ले लैनी जी। आप जी का कार्य महाराज कृपा करके मेहर की निगाह करके आप कराना जी। आप सेवकां दे कार्य संपूर्ण करने महाराज, अपने सेवक जान के आप बख्श लेना जी, बख्श लेना। संतां महापुरखां दी सदा चढ़ती कला करनी महाराज। अड़े सो चढ़े शरण परे सो तरे, बेन संगतां हाजी भर रही महाराज। आप अंतरजामी हो, समर्थ हो, दाते हो, अंतरजामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानो हाल, बिन बकने बिन कहन कहावन। अंतरजामी जानै आप सेवकां दी भावना जानदे हो, जानदे होए शुभ भावना जो गुरमत अनुसार है संपूर्ण करनिया जी। कृपा करनी, बख्शिश करनी। आप जी की पावन हजूरी के अंदर 6 पौड़ियां आनंद साहब जी की अरदास, पंचामृत कड़ा प्रसादी देख सज के हाजिर है। आप जी को भोग लगे, भोग लग्या होया सीध प्रसाद आप जी की सर्वत संगत को वरताउण दी आप जी की आज्ञा होवे। आप हुक्म बख्शो, हुक्म पर चलने की समर्था आप कृपा करके बख्श देनी जी। अखर वादा घाटा भूल चूक माफ करनी, सर्वादे कार्य रास करने। आप जी की चरण शरण में जो जी आवे सो राजी जावे, सुख होवे नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की दबे सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुर, जो प्रभु को मिलवो चाहे को राज करेगा खालसा। वार होए सा मिलेंगे बचे, उठ गई सभा मलेश की कर कूड़ा पासा। लंका बाजे फतेह का नेक लंके, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण। जगमग ज्योत विराज रही श्री अवचल नगर, कंडा जाके हाथ में कलगी सोए। तो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी तार, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े। जो सरदा कर सेवन दे गुर, तुझ कर बुलावे सुनिहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुर भरिया काल, चिट्टिया बाजा वालियो सतगुरु रख लियो बिरद बाणी लीला। चितो गुप्तो शहीदो सिंहो, सरबत गुरु खालसे सिंह साहिब जी को सत श्री अकाल गुर भरिया काल। देख देख फतेह गुरु पंथ काल से हर मुदन फतेह होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी किस ही कोई कोए, मन मानी एक तू। क्यों ना मरीजै रोए, जान लग चेतना आवई। दीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। आम सुहावे जाता तिर जुल दे, शीस सुहावा चरनी। मुख सुहावा जाता जस गावे, जियो पाया तव सरनी। वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा। मेरा सतगुर रखवाला हुआ, धार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया। हर गोबिंद नवा निरोआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ। धार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया। हर गोबिंद नवा निरोआ।
ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਭਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਕੀ ਜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਲਏ ਬਚਾਏ। ਔਰ ਨ ਉਪਜਾ ਦੂਸਰ ਜਗ ਭਸਿਓ ਸਭੈ ਬਨਾਏ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਅਸਕੇਤ ਕੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਬਨਾਏ। ਤਿਨ ਭਾਰ ਆਪਣੋ ਹਾਥ ਦੇ ਆਸ ਤੁਜ ਲੇਤ ਬਚਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵ ਮਸੰਦਨ ਕੀ ਕਹੈ ਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭੈ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ। ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵ ਮਸੰਦਨ ਕੀ ਕਹੈ ਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭੈ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ। ਜੋ ਕੱਛ ਮਾਲ ਤਵਲ ਅਸੋ ਅਬ ਹੀ ਉਠ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਕੀਜੈ। ਮੇਰੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਭੂਲ ਕੇ ਔਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੀਜੈ। ਦੀਨੇ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਭਜ ਰਤ ਹੈ ਲੀਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਨੈਕ ਪ੍ਰਸੀਜੈ। ਆਂਖਨ ਪੀਤਰ ਤੇਲ ਕੌਡਾਰ ਸੋ ਲੋਗਨ ਨੀਰ ਬਹਾਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਲਖੈ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਤਾਹੀ ਪਰੋਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਮਾਵੇ। ਜੋ ਧਨਹੀਨ ਲਖੈ ਦੇਹ ਦੇਤ ਨਾ ਮੰਗਨ ਜਾਤ ਮੁਖੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਲੂਟਤ ਹੈ ਪਸ ਲੋਗਨ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਲੂਟਤ ਹੈ ਪਸ ਲੋਗਨ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ। ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਥ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ
बचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय। सतगुरु जी ने महान सतगुरु जी की पावन गुरबाणी के अंदर महाराज ने जिथे अपनी कथा लिखी है, महाराज ने उत्थे भजन कहे ने, हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ। सतगुरु जी ने वाहिगुरु जी की परमेश्वर की बंदगी की, तप किया, तपस्या की, तो अपने सिख नूं महाराज ने एक हुक्म किया कि जिहड़ा सिख नित नेम का धारनी रहे, रहत विच पूरा रहे। सतगुरु ने कहा, मेरी जिन्नी शक्ति है, मेरी जिन्नी ताकत है, जिन्ना मेरा बल है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ थोड़ा नहीं, 1-2% नहीं, 10-20% नहीं, 50% भी नहीं। महाराज ने कहा सारी शक्ति उन्हें दे दिया। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। महाराज कहते सारी शक्ति अपने खालसे में दे दिया। पर जब यह गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। असीं सतगुरु के बचन को मानते नहीं तां दुखी। बाहर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 52 बचन लिखे ने, तां सिख पढ़न वाले जदों उन्होंने पढ़न तो फिर अपने हृदय विचार करनी चाहिए कि इन्हां चों किन्ने ने जिहड़े असीं मान लए जां असीं मानदे। तां सतगुरु जी की महान पावन बाणी है जो सतगुरु जी ने अपने मुखार बिंद तो उचारण की। श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी तिस बाणी की महान पावन कथा सिंह साहिब ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाले वाले आप जी श्रवण करवा रहे सन। और कल के दीवान के अंदर भी यो ही लड़ीवार कथा। और फिर ऐतवार को दिन का दीवान है तकरीबन 12 तो 1 बजे तक। फिर ऐतवार शाम को इसे समय अनुसार ही ये पावन सतगुरु जी की महान कथा जो सतगुरु जी ने सूरमियां के अंदर योद्धियां के अंदर कर्म युद्ध का चाह पैदा करने के लिए ये महान बाणी उच्चारण की है, उसकी कथा आप जी ने श्रवण करके लाहा प्राप्त करना। और दसम बाणी के प्रति सिख इतिहास के प्रति बहुते बंदे केवल सुन के विरोध करते रहते, जिन्होंने दसम बाणी कभी वेखी भी नहीं, दर्शन नहीं किए, पढ़ी कदे नहीं। कोई सवाल होए, कोई शंका होए, वो ज्ञानी जी इत्थे ने, ज्ञानी शेर सिंह जी, कोई सवाल होए तो उन्हां दे नाल विचार कर सकता है प्रेम दे नाल। जिहड़ा सचमुच पढ़ना चाहुंदा तां वो इत्थे ने कल दे दीवान दे अंदर और ऐतवार नूं वो हाजरी भरनगे। फिर जिवें महाराज समा बख्शिश करन उस तरह अगे प्रोग्राम होएगा। हुण कड़ा प्रसादी देग बाहर ही वरतेगी, लंगर प्रसादा तैयार है, चाह पानी वरत रहा। आप जी ने छक के सतगुरु जी के घर दी महान खुशियां प्राप्त करनियां। हुण सतगुरु जी के महान सुख आसन की पावन सेवा हो रही है। प्रेम से दर्शन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जाम लज्जाए कर भागा। प्रभु जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभु अविनाशी, ताकि सेवना बिरथी जासी, अंध करें तेरे दासा, जा पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंजवा। ताती वाव न लग गई, पार राम शरण आई, चौगिरद हमारे राम का, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटे, आज न बंट बनाई, राम नाम औखद दिया, काली बलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार, सब याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभय सहाई। श्लोक। जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन, नानक नीत ना होना, तू नह छुटे निक न जाय हदूत। श्लोक महला पंजवा। मन में चितवनी उद्यम करम उठनीत, हर कीर्तन गाया हरो हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का होए विचारो, तित घर गावहो सोहेला सिवरेहो सिरजनहारो। तुम गाओ मेरे निरभव का सोहेला, हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित ने जीड़े संभालिया न देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते गौण सुमार। संभ साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असी सड़िया जो होवे साहिब से मेल। हर करे हो पाहो चा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गोरे को वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो का राख वडाई तोए रहाओ।
विश्व चसियां घड़ियां पहरा थिति वारी माहो होआ सूरजे को रोते अनेक नानक करते के केते वेश राग नासरी महला पहला गगन में थावरा चांदीप बने तारिका मंडल जनक मोती धूप माल्यान लो पवन चवरो करे सकल बंदराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडा तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो हे कहो सहस मूर्त नन एक तो ही सहस पद विमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जो जोत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरान लोभित मनो दिन मोहे आही प्यासा कृपा जाल दे हे नानक सारिंक होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हारली मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डाउत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रसा न जाने आंतने अंतर हमें कंडा है जो जो चल है चुबे दुख पाव है जमकाल है सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मन पाव खंडा है विनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला बनवान करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत हल्की बेला यहाँ खड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला आवद कटे दिन सरै नारे मन गुर में का सवारे रहाओ एवं संसार विकार संसे महे तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे हज गाय पियावे एहो रास कथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बेहाज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव सुख सहज बहु न होय गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुद आगे अरदास हमारी इयो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु 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 जी को ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए कारना ने त्यावे ताए सब थाई होए सहाय जी 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी के पावन चरणों में अरदास बेनती है महाराज कृपा कीती जी अमृत वेले तो सब संगतम दर्शन दारे बख्शिश कीते आप जी का कोटान कोट शुक्र है जी ऐस वक्त आप जी के पावन स्वरूप की सोखासन की सेवा हुई जी सेवका ने सोहले जी की बाणी दे पाठ कीते बाणी पढ़द्या सेवा करद्या होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां दी खिमा बख्शनी जी अगे तो समत बख्शिश करनी जी आप जी के सोखासन स्थान तैयार ने महाराज आप आगे बख्शिश करो आप जी के पावन स्वरूप आप जी के सिंहासना तो जाके आप जी के सुख स्थाना दे सुभाए मान करन दी आप जी की आज्ञा होवे कृपा करनी जी अमृत वेले जागने बख्शिश करने नित नेम दी रात बख्शिश करनी जी अमृत वेले से तरह दर्शन दारे बख्शिश करके न्याल करना आप कृपा करनी जी वो कार्य कराना जो आप जी ने पाउंदा जी वो ना कराना महाराज जो आप जी ने नहीं पाउंदा दिन आप जी के पाने अंदर बतीत होया जी रहन आई है अपने पाने अंदर बतीत करवानी जी सर्वा संगत ने खुशियां बख्शिश करनिया ऐस वक्त आप जी की आज्ञा होवे जी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कर बुलावे सुने आलो जावे सत श्री अकाल जिथे जाए बह मेरा सतगुरु